कोई नहीं किता जी ये ताजी मेरी सज्जी बान है नहीं नहीं सैटिंग ठीक होया थे कलरफुल देखो कितना वधिया कलरफुल ने थोड़ा थोड़ा इधर बार उसी थोड़ा ताई इत्थे आके खिच लो ताई अजकल तो वो क्रॉप हो जाते हैं कर लियो सब तो पहला चंडीगढ़ दे सारे जर्नलिस्ट पत्रकार सज्जन सारे प्रिंट मीडिया तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो ते वख-वख सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मां तो जिथों जिथों भी तुसी पूरी दुनिया दे विच पंजाब दियां और पूरी दुनिया दियां जिहड़ियां घटनावां नूं पहुँचाने हो थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है शॉर्ट नोटिस बहुत सी ते तुसी फिर भी इन्नी भारी गिनती पहुँचे हो जरनैल सिंह जी जिहड़े कि पंजाब के इंचार्ज ने MLA तिलक नगर वो भी साडे नाल ने एक दो इशू जिहड़े ने वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा उस तो बाद तुसी अपने सवाल पूछ सकते पहली गल तो यह है कि एक पासे किसान अंदोलन चल रहा है कई जिहड़ा कुछ मीडिया का एक हिस्सा जिहड़ा सरकार नूं समर्थन करता है सेंटर सरकार नूं वो इस तरह दी गलतफहमियां फैला रहे हैं कि शायद किसान अंदोलन हुण फेल हो गया पर ये उन्होंने गलतफहमी है असी ये कहना चाहते हैं कि किसान अंदोलन फेल नहीं होया किसान अंदोलन फैल गया पहला सिर्फ पंजाब दे विच ते हरियाणे दे विच सी फिर दिल्ली के बार्डर तक सी यूपी के बार्डर दिल्ली का बार्डर हरियाणा का बार्डर हुण वो राजस्थान बहुत सारिया बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही किसानों के हक च हरियाणे इकट्ठ हो रहे हैं यूपी के उत्तराखंड च हुण बंगाल के भी गए हुए हैं सो असी भी इस किसान संघर्ष नूं पहले दिनों समर्थन कर रहे हैं 5 जून तो जदों तो ये ऑर्डीनेंस आए सीगे कैबिनेट दे विच उदों तो असी सड़क तो लैके संसद तक साथ दे रहे हैं तो असी इस संघर्ष नूं होर बल देण लई ते उन्हां बंदियां दा वहम कड्ढण लई जिहड़े कहिंदे ने कि एक किसान अंदोलन जिहड़ा हुण बिखर गया बाघा पुराणा दे विच 21 मार्च नूं किसान महासम्मेलन करन जा रहे हैं ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ अरविंद केजरीवाल कुछ ਬੋਲਦੇ ਨੇ तो नरेंद्र मोदी जरूर सुनते होर किसी को सुन ना सुन वो अरविंद केजरीवाल को जरूर सुनते हैं क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल ही ऐसा व्यक्ति है जिन्हें 3 बारी मोदी नूं दिल्ली दे विच हराया होया इस करके उन्हां दी गल नूं वो सुनते हैं सो असी उन्हां दे कन्नां तक गल पहुँचावांगे और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ FCI ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ क्योंकि 40% तो वध जिहड़े किसान ने पंजाब दे वो ठेके ते लैके जां बटाई ते वो काम करते हैं खेती करते वो कित्थों लियाउणगे जी फरदां
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ NRI ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਦਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ FCI ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ ਸਸਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਉਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ FCI ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ FCI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ FCI 90% FCI ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਰੁਲੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ, ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ 4-5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਓ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ DSP ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਟਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਗੱਪ ਬਣਾਊ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ? ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਹਦੇ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ 2017 ਦਾ ਉਹ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ MSP ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਦੋਂ ਵੀ 3 ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, FCI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰ FCI ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ FCI ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3,90,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ FCI ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ FCI ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1,74,000 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤੇ 76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਗਭਗ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3,90,000 ਲਾ ਲਓ। 390 ਚੋਂ 225 ਟਨ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਲੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਜੇ FCI ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ FCI 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FCI ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਤੇ FCI ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਭਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ MSP ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਾ ਮੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ 117 ਤੋਂ ਲੜ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਚ ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਟੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੜੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 117 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਨਸਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਧੱਫੜ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਝੱਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਨਸਲੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਲੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ ਜੀ? ਪਰਸੋਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ।
ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦੇ। ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੈ, ये तो सिर्फ पंजाब का और हरियाणा का है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕੈਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾएंगे लेकिन भीड़ इकट्ठी कर देंगे हम। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆਊਗਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। हो सकता है सर सीएम के लिए पंजाब से? ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਊ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 2022 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸਭੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ? ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਧੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਨੀ ਕਰਜ਼ਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਦਲਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। MSP ਕਾਨੂੰਨ, MSP ਰਹੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ, ਵਿਮਨਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 33% ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ 50% ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਸਮਝ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਣਗੇ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਠੋਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਤੇਰੀ ਝੋਪੜੀ ਗੱਲ ਕਟੀਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈ ਉਦਾਸ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ।